हाई स्टडीज़ तरफ से आपका स्वागत है। तो हम आज तक आपको पूरा वीडियोस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या स्टैम्प, कौन से गेस्टेड से साइन चाहिए, आपका सिग्नेचर कितना चाहिए, फ़ोटोज़ कितना चाहिए, हाँ पूरा। अगर वो नहीं रहने से, जेरोक्स नहीं रहने से, मैं आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो उसका करेक्शंस, पूरा जो जो बोला था उसके हिसाब से आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाइजैक में हुआ है। जैसा बोला था उनके तरफ से ऐसे ही पूरा चला है। तो आज थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूजन में, एक किसी का डॉक्यूमेंट मिस हो गया, किसी का कुछ सिग्नेचर नहीं है, तो उसका उन लोग क्या किया एक्शन, उसका उन लोग क्या प्रोसेस किया, या भी आप इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरा ध्यान से सुनिए। उनका वो जो हमारे स्टूडेंट्स गए थे उनसे हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आपको ये फीडबैक दिया जा रहा है। सुनिए अभी। ओके, तो आप ईएनसी का फर्स्ट डे जब होगा, एक रूम आपको वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। एक रूम में आपको बुलाएंगे, सब आपको उधर एक प्लेस रहेगा, सब बैठिए। उसके बाद 2 to 3 पर्सनल मेंशन, वो पर्सनल उनका ऑफिसर्स आएंगे। ऑफिसर आके आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस देंगे, रूल्स बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है पूरा। और एडमिट कार्ड, कॉल लेटर के हिसाब से उनको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट बाद कौन सा रहना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है। पूरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पूरा सब कुछ है बोल के एक बार बोल के उसका ध्यान दीजिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के लिए। सो पूरा उन लोग बोलेगा कि कौन सा सर्टिफिकेट कौन सा रहेगा। ऐसे आपको कॉल लेटर में भी दिया गया है, उसके प्रोसेस से पूरा पेपर्स आपको रखना है। तो इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक स्टूडेंट का 3 लोग पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। 3 पर्सन्स ऑफिशियली आएगा, एक का स्टूडेंट का 3 लोग करेगा। ऐसे 3 बैचेस रहेंगे, तो एक 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 3 लोग को बुलाया जाएगा। उधर बुलाने के बाद आपको, उनके पास है एडमिट कार्ड का जो रैपर है उनके पास रहेगा, उसमें नाम सब कुछ रहेगा, आपके नाम के हिसाब से बुलाएगा। एक स्टूडेंट का 3 लोग कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो डीप पूरा वेरिफिकेशन पूरा डीप में जाएगा, पूरा जैसे मेंशन किया ऐसे डॉक्यूमेंट रखिए। और उधर जाने के बाद 3 ऑफिसर से एक ऑफिसर आप कैसे पैन कार्ड पूछेगा, तुरंत पैन कार्ड दीजिए। कोई 10th में पूछेगा, 10th का दीजिए। कोई आधार कार्ड पूछेगा, पूरा आधार कार्ड दीजिए। और उसका पूरा वेरिफिकेशन करते रहेंगे। और डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल, पूरा सिग्नेचर सब कुछ डीप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक हुआ और कुछ भूल गया, कुछ पेपर मिस हो गया, कहीं सिग्नेचर मिस हो गया थोड़ा, तो इसका प्रोसेस क्या है ये भी आपको लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन पूरा कुछ भी मिस मत कीजिए, सब कुछ लास्ट वीडियोस में पूरा बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या सर्टिफिकेट्स, क्या स्टैम्प चाहिए, कौन सा सिग्नेचर चाहिए, सब कुछ आप रेडी रखिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका, जैसे आप एप्लीकेशन के टाइम पे जैसे दिया है 10th सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और दूसरा जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सब कुछ दिया है, उसमें एज इट इज़ आपके पास का डॉक्यूमेंट से मैच होना है। जैसे नाम, नाम में एक अक्षर कुछ इनिशियल भी चेंज हुआ तो फिर वो नहीं चलेगा। आधार कार्ड का भी सब कुछ जैसे दिया है मैच होना, पूरा 100% मैच होना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स रहने से भी उसको आपको साइड में रखेंगे। तो पूरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में 100 का 100% मैच होना है और एकदम करेक्ट रहना है। सबका सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहने से और अच्छा है आपके पास। ओके, तो हम जैसे इंस्ट्रक्शंस में बताए गए थे कि एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास रहना है बोल के उन लोग पहले इंस्ट्रक्शन दिया था। वो नए रहने से भी चलेगा, उनके पास वो ऑलरेडी है। आपका बस नाम के हिसाब से बुलाएंगे, उस नाम के हिसाब से आप बस उधर जाइए। तो इसमें पहले आप अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिए। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पूरा जैसे आप पर्सनल में दिया था पूरा मैच होना है, एकेडमिक ईयर से भी मिला के। उसमें मार्क्स में उन लोग क्या, आपके पास जो ओरिजिनल है या फिर ज़ेरॉक्स है उसका, और आपने जो सबमिट किया था सब्जेक्ट मार्क्स, परसेंटेज पूरा का पूरा मैच होना है। इसका उसका थोड़ा भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ उसमें गलत है तो आपको पेंडिंग में रखेगा। और आपके पास एक ओरिजिनल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, आज एक स्टूडेंट का साथ ऐसे ही हुआ था, सब है लेकिन एक कुछ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल्स नहीं है। ज़ेरॉक्स से भी काम चलता है उधर, लेकिन मैच होना है। ज़ेरॉक्स रहने से भी चलेगा,
मैच होना है। अगर आपके पास ओरिजिनल भी नहीं है, ज़ेरॉक्स भी नहीं है, तो उसको आपको पेंडिंग के स्टूडेंट के ऊपर साइड रखा जाएगा। उसका कैसे कवर करना है, इसे कैसे क्लियर करना है, आपको वीडियो में लास्ट में बताया जाएगा। सो इसमें ध्यान दीजिए, आपका सर्टिफिकेट पूरा जैसे दिया था वैसे पूरा सर्टिफिकेट मैच होना है, सेम रहना है, परसेंटेज और मार्क्स के साथ पूरा। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए और ये जो बीटेक स्टूडेंट का उनके लिए पूरा 10th के साथ सब मार्क्स मेमो इक्वल टू सेम रहना है, बस ध्यान दी। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये वाला कंपलसरी ओरिजिनल चाहिए। और इसका रिगार्डिंग दूसरा एकेडमिक ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का ओरिजिनल रहने से भी नहीं रहने से भी चलेगा, उस ज़ेरॉक्स से भी काम चलाएंगे, लेकिन मैच होना है। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट 101% ओरिजिनल रहना है। ये वाला कंपलसरी है, ये देख लीजिए आप एक बार। सो इधर एक आप एप्लीकेशन फॉर्म में हायर क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है, लेकिन इधर अटेस्टेशन फॉर्म में आप हायर क्वालिफिकेशन लिखा है। कंप्लीट होने के बाद ही ये लिखते हैं। इसका कंपलसरी जो अटेस्टेशन फॉर्म में लिखा है हायर क्वालिफिकेशन का कंपलसरी ओरिजिनल चाहिए। ये कंप्लीट होने से ही आप अटेस्टेशन फॉर्म में लिखिए। अगर उसका रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो मत लिखिए उसको। अगर कंप्लीट है तो ही, जैसे एक डिप्लोमा स्टूडेंट का बीटेक हो गया है, सर्टिफिकेट्स भी साथ में है, पूरा रेडी है ओरिजिनल कॉपी के साथ, तो आप अटेस्टेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक डिप्लोमा स्टूडेंट उसका बीटेक सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर ओरिजिनल्स भी नहीं है, तो उसको आप एप्लीकेशन में मत लिखिए। वो आप ज्वाइनिंग के बाद भी उसका फॉर्मेट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अटेस्टेशन फॉर्म में जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसी को ही उसमें ध्यान से लिखिए। तो आपका ऑल साइनिंग अथॉरिटी से कंपलसरी राउंड स्टैम्प के साथ सिग्नेचर चाहिए, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स में, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में कंपलसरी राउंड स्टैम्प चाहिए। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट में कंपलसरी राउंड स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ चाहिए। ये ध्यान दीजिए, आप सिविल सर्जन से अबव ऊपर रहने वाले, जैसे सिविल सर्जन या फिर मेडिकल ऑफिसर या हायर अथॉरिटी, उन्हीं का ही राउंड स्टैम्प और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। क्योंकि आज मेडिकल सर्टिफिकेट में एक का क्या हुआ, राउंड स्टैम्प है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उसका स्टैम्प एंड से स्टैम्प लिखाइए या फिर डॉक्टर को लिखने के लिए बोलिए, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो वाला आप कर सकते हैं। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन और राउंड स्टैम्प सब में ध्यान दीजिए। सब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में राउंड स्टैम्प और सब सर्टिफिकेट्स में राउंड स्टैम्प और सिग्नेचर, स्पेशली मेडिकल सर्टिफिकेट में राउंड स्टैम्प, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ध्यान में दीजिए सब। तो आपको लास्ट वीडियोस में पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया था, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ, ये सब किया था। ये इन लोग को कहाँ से आपको ईएनसी से आपको कहीं भी पीवीसी का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आज जो गए थे स्टूडेंट उनको पीवीसी कंपलसरी बोल के बोला गया है। इसलिए आप भी जो कंप्लीट किया है अच्छा है, जो प्रोसेस चल रहा है उनका भी सर्टिफिकेट तुरंत कीजिए। ये एक स्टेट में एक प्रोसेस है पीवीसी का, लेकिन आपका रेजिडेंशियल पुलिस में से स्टेशन से ही चलेगा। ये सब कहीं जहाँ पढ़ाई की है उधर का नहीं, जहाँ रेजिडेंशियल है उधर से ही चलेगा। पीवीसी सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी आप पीवीसी ले लीजिए। ये और एक पॉइंट है एनओसी, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है उनके लिए ये वाला ध्यान से सुनिए। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। आपके पास पूरा सर्टिफिकेट है, सब है, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका अभी तक का एनओसी आपके पास सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है, आप ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकते हैं। आपका जैसे कल एक स्टूडेंट फ़ोन किया था कि हमारा 6 मंथ्स ही हुआ है, चाहिए क्या कंपल्सरी, उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन रखने से अच्छा है उसको। ओके, तो एनओसी तो मैंडेटरी नहीं है। तो आप जैसे सर्टिफिकेट्स का जितना ज़ेरॉक्स कॉपी लिया है, जैसे 10th का, कोई डिप्लोमा का, कोई बीटेक का, और दूसरा कोई आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, जितने भी ज़ेरॉक्स कॉपी है, फर्स्ट पेज फ्रंट पेज में राइट साइड नीचे जहाँ जगह है उधर आप सिग्नेचर कीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, सिग्नेचर विथ डेट। सब सिग्नेचर मैच होना है, कहीं मिसयूज़ नहीं होना है, कहीं डिफरेंस नहीं रहना है,
पूरा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बोलता है, हर जीरोक्स कॉपी के ऊपर जो सबमिट करने वाला है। और सब लोग को 2-3 सेट्स लेने के लिए बोला है, लेकिन एक्स्ट्रा भी लीजिए, आपको अच्छा है। सब जितने भी सेट्स है सब में सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, राइट साइड कॉर्नर नीचे में। तो आज सबका जिसका ठीक है, पेपर्स जिसका ओरिजिनल्स ठीक है, जीरोक्स ठीक है, सबका आपको होने के बाद एक लास्ट में एक सिग्नेचर हम लोग ऑफिशियल ले लेता है कि सब एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, पूरा ठीक है, सिग्नेचर लेगा। इधर से पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। और जिसका मिसमैच हुआ है, कुछ ओरिजिनल्स मिस हो गया है, जीरोक्स पेपर नहीं है, इन लोग को पेंडिंग रखा जाता है। इसका पेंडिंग का प्रोसेस है, आपको 31 मई तक, यानी ये वीक पूरा 31 मई तक पूरा टाइम दिया जाएगा, आपको फिर से वो सबमिट करना है। अगर आप अभी तो वाइजैक में चल रहा है, जो वाइजैक के लोकल स्टूडेंट्स हैं उन लोग 31 मई तक जो मिस मैच हुआ है या फिर ओरिजिनल मिस हुआ है वो आप, अगर आप समझो कि दूर के हैं, कहीं दूर नहीं कर सकते ऐसा फिर से आके, तो आपको एक मेल से जो कॉल लेटर आया है उसको आप मेल में आपको उसका करना होगा, आपको मेल करना होगा जो पेंडिंग में रह गया है ये वाला। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद ही आपका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ इस हिसाब से। तो जो पेंडिंग का है ये वाला प्रोसेस है, 31 मई तक ही टाइम दिया गया है उसका। जिसका पेंडिंग में है और टेंशन नहीं लेने का, 31 मई तक आपको टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक पीवीसी सर्टिफिकेट नहीं है, जो अगर अभी का अभी कल से वो 2-3 दिन में आ जाएगा, हमको ऐसे 31 मई तक है, तो आप पीवीसी सर्टिफिकेट तुरंत अप्लाई कीजिए, उसमें भी प्रोसेस। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पीवीसी सबमिट करने से ठीक है, तो पीवीसी के ऊपर भी ध्यान दीजिए अभी। सो अभी ध्यान से सुनिए, आपको फिर से हम लोग बताएंगे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आपका 10th सर्टिफिकेट और एसएससी सर्टिफिकेट, उसके बाद कैस्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसका पूरा सी और मेमोस ओरिजिनल। उसके बाद अब हायर क्वालिफिकेशन है जैसे बीटेक है, उसका भी पीसी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये सब चाहिए। और इसका जीरोक्स 3 सेट्स सेफ साइड के लिए, और एक करता है कर लीजिए, इसका 3 सेट्स चाहिए। और उसका नीचे राइट साइड में सिग्नेचर के साथ जीरोक्स का, ओरिजिनल का कुछ डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है, ओरिजिनल का ओरिजिनल ही, सब सर्टिफिकेट्स रखिए अपने पास। 3 सेट्स जीरोक्स सेफ साइड के लिए एक एक्स्ट्रा रखिएगा, रख लीजिए आप। जीरोक्स कॉपी में सब जीरोक्स में एक बार चेक कीजिए, कुछ मिस हो गया, कहीं प्रिंट अच्छा नहीं आया तो उसका भी देख लीजिए एक बार। का क्वालिफिकेशन का ये वाला था। अभी उनके हिसाब से जो आपको इनके ईएनसी ने दिया है उसका देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म उसका 2 ओरिजिनल चाहिए और 2 जीरोक्स कॉपी चाहिए। उसके बाद मेडिकल फॉर्म 1 ओरिजिनल चाहिए और उसका 2 जीरोक्स चाहिए। सर्टिफिकेट 1 ओरिजिनल और 2 जीरोक्स। और उसके बाद मैजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हम लोग किया है, ये पीवीसी से मिलेगा आपको, उसका 1 ओरिजिनल और 2 जीरोक्स। और ये पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 ओरिजिनल और 2 जीरोक्स, 1 ओरिजिनल 2 जीरोक्स पीवीसी का। सो पूरा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पीवीसी, ये सब सर्टिफिकेट विद जीरोक्स आप अपने पास ध्यान से रखिए। तो पूरा आपको सर्टिफिकेट्स, पूरा आपको ओरिजिनल कितना है, जीरोक्स कितना, सब बोला है। उसके बाद 8 पासपोर्ट फोटोज़ जो अच्छा क्वालिटी का रहेगा, 8 पासपोर्ट फोटोज़ आपको रखिए। उसके बाद पूरा वेरिफिकेशन के बाद जो पेंडिंग का उनका भी जो वेरिफिकेशन के बाद आपको जून 1st वीक 2nd वीक में आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर मेल के थ्रू दिया जाएगा। तो मेल आपको चेक किए जाएंगे, ये 1st या 10th या 15th के अंदर आपको पूरा अपडेट किया जाएगा। अगर हमको पता है तो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करेंगे। पूरा एक बार फिर से सुनिए, दीजिए जो सर्टिफिकेट कितने जीरोक्स, फोटोज़ क्या है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है, पीवीसी क्या है, सब अगर पेंडिंग है तो उसका प्रोसेस क्या है, ये सब आपको बता दिया गया है। आपको फिर स्टिल समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स है तो आप एक बार हमको व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। अभी मेन चल रहा है पूरा, ध्यान से दीजिए। थैंक यू आई स्टडीज़ की तरफ से। ఐ స్టడీ సెంటర్కి స్వాగతం. మనకి ఈరోజు 27th మే
డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఈఎన్సీకి జరిగింది. బేస్డ్ ఆన్ బయటకు వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్, మన దగ్గర నుంచి గైడ్లైన్స్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్, వాళ్ళందరి నుంచి తీసుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ని బేస్ చేసుకొని ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ముందుగా మనం ఇంతకుముందు ఏవైతే వీడియోస్లో ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తూ ప్రికాషన్స్ చెప్పానో అవే ప్రికాషన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యాయి. అదే ప్రికాషన్స్ ఫాలో అయిన వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి అబ్జెక్షన్స్ లేవు. అగైన్ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 99% ఎవరు రిజెక్ట్ అవ్వలేదు అనేది మన దగ్గర వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషను. అయితే సమ్ పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చాయి. పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్కి సమ్ సొల్యూషన్ కూడా చెప్పారు. ఈ సొల్యూషను ఏంటి, పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ని ఎవరెవరికి ఆ పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అని రాశారు, అండ్ ఎవరెవరు 100% సక్సెస్ అయ్యారు అనేది ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్దాం. సో వెళ్ళే ముందు అసలు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనే దానికోసం మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే జరిగింది. అదే స్టార్టింగ్ ఒక రూమ్లోకి తీసుకెళ్లారు. ఆల్మోస్ట్ అందరినీ కలిపి కూర్చోబెట్టిన తర్వాత 2 to 3 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ వస్తున్నారు, వచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. అదే ఏంట్రా అంటే కాల్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో, కాల్ లెటర్లో లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా పెట్టమన్నారో అదే విధంగా లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ని డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 3 అండ్ సో ఆన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ని దేని తర్వాత ఏమి ఉండాలో అక్కడ అలైన్ చేస్తున్నారు. అలైన్ చేసుకోమని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. అది కూడా మోర్ దెన్ 2-3 టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేయమని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఒక్కరే కాకుండా 2 to 3 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. మోర్ దాన్ 2 టైమ్స్ ఇది ఓకేనా అన్న తర్వాత ప్రాసెస్లోకి వెళ్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కరిని పిలుస్తున్నారు. ఒకేసారి 3 మెంబర్స్కి ఈరోజు జరిగినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఒకేసారి 3 మెంబర్స్కి వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. 3 మెంబర్స్కి వెరిఫికేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక పర్సను ఒక సిట్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఆల్రెడీ 3 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఈ 3 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ కలిపి ఒక్కరి యొక్క సర్టిఫికెట్లు వెరిఫై చేస్తున్నారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం అగైన్ మరొక పర్సన్కి 3 పర్సన్స్, మరొక పర్సన్కి 3 ఆఫీసర్స్ క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఇలా చేసేటప్పుడు ముందుగానే చాలా స్పీడ్గా ఒక్క పర్సన్ అంటే ఒక ఆఫీసర్ ఆధార్ కార్డు ఇవ్వమంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆధార్ కార్డు ఇవ్వాలి. ఒక పర్సన్ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వమని కానీ ఇమ్మీడియట్లీ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి. సో ఒక పర్సన్ ఏదో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి ఇవ్వమంటే అది ఇమ్మీడియట్లీగా ఇవ్వాలి. లేట్ చేస్తే చాలా సీరియస్గా కొంచెం సీరియస్ అవుతున్నట్టుగా మనకు తెలిసింది. అంటే మనం చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి. 1 by 1 ఒకరు పాన్ కార్డ్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే, ఒకరు మార్క్స్ మెమోస్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే, ఒకరు పీసీ చెక్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా చెక్ చేస్తున్నారు. అలా ఒక్కొక్క పర్సన్కి 3 మెంబర్స్ ఎట్ ఎ టైం క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు. మినిమం 10 to అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా చూసిన వెంటనే కరెక్ట్గా ఉంటే 10 minutes లోపు అయిపోతుంది. కొంతమందికి వచ్చేటప్పటికి 20-25 minutes వరకు కూడా పట్టింది. ఇది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో జరిగేటువంటిది. సో ఎట్ ఎ టైం 3 మెంబర్స్కి అవుతుంది. ఒక్కొక్క పర్సన్కి 3 మెంబర్స్ని చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏవైతే మనం మ్యాండేటరీ సర్టిఫికేట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్ కానీ, మనం డిప్లొమా అయితే డిప్లొమా, డిగ్రీ అయితే డిగ్రీ, ఏవైతే సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయో ఆ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేము, మనం అప్లికేషన్లో ఎంటర్ చేసినటువంటి రోల్ నెంబరు, ఏ టు జెడ్ ఏవైతే డేటా ఉందో మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు డేటా, సర్టిఫికెట్లో ఉన్న డేటా క్లియర్గా ఉందా లేదా 10th రోల్ నెంబర్తో సహా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చూస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసేటప్పుడు దేంతో మ్యాచ్ చేస్తున్నారంటే అప్లికేషన్ ఫామ్తో మ్యాచ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అప్లికేషన్ ఫామ్ లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? నో ప్రాబ్లం, ఎవరిని కూడా జిరాక్స్ కూడా తీయమనలేదు. వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక కాపీ ఉంది. మనం ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికెట్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్తో క్రాస్ చెక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఎవరికైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ లేదో, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లేదో అది నో ఇష్యూ, నో ప్రాబ్లం. అడ్మిట్ కార్డు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని మాత్రం చెప్పారు. కాబట్టి అడ్మిట్ కార్డు ఉండాలి. ఆ తర్వాత క్రాస్ చెక్. సో 10th క్లాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బయోడేటా, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదైతే ఉందో, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫాదర్ నేమ్, యాజ్ పర్ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ చెక్ చేశారు. అలా ఆధార్ కార్డు చెక్ చేశారు. తర్వాత ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిప్లొమా ఇస్తే డిప్లొమా సర్టిఫికేట్స్ తీసుకునేటప్పుడు పీసీ ఒక దిక్కుని చూస్తున్నారు. అలానే మార్క్స్ మెమోస్ అన్నీ చూస్తున్నారు. మార్క్స్ మెమోస్ అన్నిటిలోనూ అంటే పీసీలో మెన్షన్ చేసినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో మార్క్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ మార్క్స్ మెమోలో వచ్చినటువంటి మార్క్స్
అవునా కాదా అని చెక్ చేస్తూ ఓవరాల్ పర్సంటేజు అన్ని మార్క్స్ మెమోస్ యొక్క పర్సంటేజు సేమ్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని అన్ని మెమోస్ తీసుకొని మెమోస్ అన్నిటిని కలిపి పర్సంటేజ్ కట్టడము, అట్ ది సేమ్ టైం పీసీలో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఒకరిది ఆ పర్సంటేజ్ టాలీ అవ్వకపోతే అతన్ని పెండింగ్లో పెట్టారు. అగైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డౌట్ ఏంట్రా అంటే, ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏవైతే పీసీ కాకుండా మార్క్స్ మెమోస్ ఉంటాయో, ఎవరికైనా మార్క్స్ మెమోస్ ఒరిజినల్స్ లేకపోతే 1 or 2 మిస్ అయితే ఏంటి పొజిషన్ అనేది క్వశ్చన్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంట్రా అంటే, ఈరోజు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళలో ఒక అబ్బాయి వచ్చేటప్పటికి రెండు మార్క్స్ మెమో సర్టిఫికేట్స్ సబ్మిట్ చేయలేదు. రీజన్ ఏంటంటే మిస్ అయ్యాయి. అయితే అతని దగ్గర జిరాక్స్లు ఉండడం వల్ల జిరాక్స్ ఆల్సో యాక్సెప్టబుల్ అని అన్నారట. జిరాక్స్ ఆల్సో యాక్సెప్టబుల్ కాబట్టి వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ కాదు, క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే కావాలి. కాబట్టి మీ దగ్గర ఒకవేళ ఒరిజినల్స్ మిస్ అయితే తర్వాత పెండింగ్ అని ఏమీ రాయట్లేదు, జస్ట్ మీకు జిరాక్స్లు ఉన్నా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇలా మార్క్స్ మెమోలో డేటా పీసీలో ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్లో ఉన్నటువంటి డేటాతో 100% మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ వన్, మనం అటాస్టేషన్ ఫామ్లో మీరు హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ మెన్షన్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్తో సంబంధం లేదు, అప్లికేషన్ ఫామ్తో సంబంధం లేదు. కానీ ఇప్పుడు రాసినటువంటి అటాస్టేషన్ ఫామ్లో మీరు ఒకవేళ ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎంబీఏనో డిగ్రీనో బీటెక్నో మెన్షన్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్ మెమోసు మరియు ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్, దానికి రిలేటెడ్ అన్ని సర్టిఫికెట్లు కూడా క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు దీనికి కూడా అప్లికేబులే, మెమోస్ ఏమైనా 1-2 మిస్ అయినా సరే, జిరాక్స్లు ఉన్నా సరే యాక్సెప్టబుల్. కాబట్టి మీరు ఏదైతే సర్టిఫికెట్లో అటాస్టేషన్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేస్తారో, మెన్షన్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్టిఫికెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ మెమోస్తో సహా, ఒకవేళ 1-2 మిస్ అయినా జిరాక్స్లతో సహా సబ్మిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ జిరాక్స్లతో మ్యాచ్, ఆల్ డేటా మ్యాచ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఏవైతే సైనింగ్ అథారిటీ ఫామ్స్ ఇచ్చారో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్, మెజిస్ట్రేట్ సర్టిఫికెట్, మెడికల్ సర్టిఫికెట్, వీటిల్లో ఖచ్చితంగా ఏం చూస్తున్నారు అని అంటే, ప్రతి దాని దగ్గర కూడా, ప్రతి సైనింగ్ అథారిటీ దగ్గర, ప్రతి రబ్బర్ స్టాంప్ పక్కన కూడా రౌండ్ స్టాంప్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఇది నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను. అదేవిధంగా రౌండ్ స్టాంప్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో సైనింగ్ అథారిటీ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే చెప్పారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ సైన్స్ అన్నీ చేయించిన తర్వాత, క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే టాప్లో ఒక గజెటెడ్, బాటంలో ఒక గజెటెడ్ మనం చేయించాం. గజెటెడ్ రబ్బర్ స్టాంప్తో పాటుగా మ్యాండేటరీ ఖచ్చితంగా రౌండ్ స్టాంప్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్, మెజిస్ట్రేట్ సైన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ సైన్ ఉంది. హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ సైన్ ఏదైతే ఉందో, కాలేజీకి వెళ్ళి లాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడైతే కంప్లీట్ చేస్తామో ఆ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసిన దగ్గర సైన్ చేయించిన తర్వాత అక్కడ కూడా రబ్బర్ స్టాంప్తో పాటుగా రౌండ్ స్టాంప్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత కింద మెజిస్ట్రేట్ ఎవరైతే క్లాస్ 1 ఆఫీసర్ అన్నారో అక్కడ కూడా రౌండ్ స్టాంప్ ఉండాలి. ఇది మనకి క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్, మెజిస్ట్రేట్ సర్టిఫికెట్. నెక్స్ట్, మెడికల్ సర్టిఫికెట్. మెడికల్ సర్టిఫికెట్లో ఈరోజు ఒకరిది పెండింగ్లో పెట్టారు, రిమైనింగ్ అన్నీ యాక్సెప్టెడ్. ఏంట్రా అంటే, నేను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్లో ఇదే చెప్పాను. ఏంట్రా అంటే, ఒకటి మస్ట్ బి సివిల్ సర్జన్ అయి ఉండాలి, రెండోది లేదా మెడికల్ ఆఫీసర్ అండ్ అబవ్ అయి ఉండాలి. సెకండ్, రౌండ్ సీల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రబ్బర్ స్టాంపులో లేకపోతే పెన్నుతో అన్న రాయాలి అని చెప్పాను. ఈరోజు ఒకరికి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళని పెండింగ్లో పెట్టారు. ఈ పెండింగ్లో పెట్టిన అందరికీ ఏం చేయాలనే రెమెడీ కోసం కూడా మాట్లాడదాం. సో ఇవి మనకి మెన్షన్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్. మెన్షన్ చేయలేనటువంటి డాక్యుమెంట్స్ నేను డే 1లో చేసినటువంటి వీడియోలో కూడా మెన్షన్ చేసినటువంటిదే ఏంట్రా అంటే పీవీసీ, సెల్ఫ్ పీవీసీ, పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్. వీళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఎప్పుడూ కూడా ఏ గజెటెడ్ దగ్గరికి సైన్కి వెళ్ళినా, ఏ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి సైన్కి వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా పీవీసీ ప్రొడ్యూస్ చేసేకి మాత్రమే సైన్ పెడతారు అని చెప్పాను. అలా మీరు ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్సో వాడి సైన్ పెట్టించుకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా
వీళ్ళు కరెక్ట్గా రాశారా లేదా అనడం తెలియడం కోసమే ఈ పీవీసీ అనేది కావాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పీవీసీ మ్యాండేటరీ అంటే ఖచ్చితంగా పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్ ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాలి. అయితే ఈ పీవీసీ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్లో ఉండొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఫార్మేట్లో ఉండొచ్చు, జిరాక్స్ కాపీ అయి ఉండొచ్చు, సో లైక్ ఒక నార్మల్ ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు, మీ సేవా సర్టిఫికెట్ అయి ఉండొచ్చు. ఏదైనప్పటికీ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ యొక్క రౌండ్ సీల్, మీరు ఎక్కడైతే లొకేషన్ మెన్షన్ చేశారో పోలీస్ స్టేషన్, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ యొక్క సర్టిఫికెట్ ఆ లొకేషన్ యొక్క స్టాంపు, దాని యొక్క అడ్రస్ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటే చాలు. ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎవరికైనా లేకపోతే పెండింగ్ అని రాశారు. ఈ పెండింగ్ గల వాళ్ళు ఏం చేయాలో మాట్లాడదాం, వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఎవరైతే జాబ్ చేస్తున్నారో ఆ జాబ్ చేస్తున్న అందరూ కూడా ఎన్ఓసి సర్టిఫికెట్ ఖచ్చితంగా మనం సబ్మిట్ చేయాలా అని. ఇది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ అని. అట్ ది సేమ్ టైం ఈరోజు ఒక అతనైతే, సార్ నేను ఇంకా జాబ్కి రిజైన్ చేయలేదు, ఏం చేయమంటారు? స్టార్టింగ్లోనే ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అతనికి చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే, నీ డీవీ సక్సెస్ఫుల్గా అయిన తర్వాత రిజైన్ అప్లై చేసుకో, ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పారు. సో కాబట్టి మనం తర్వాత అప్లై చేసుకొని ఎన్ఓసి సబ్మిట్ చేసినా పర్వాలేదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఒకవేళ మీ దగ్గర ఎన్ఓసి ఉండుంటే ఇప్పుడే సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే తర్వాత మీరు జాయినింగ్ టైంలో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆర్ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. అలా అని 100% ఎన్ఓసి సబ్మిట్ చేయాలని ఏమీ రూల్ లేదు. ఇది ఎన్ఓసి గురించి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏవైతే జిరాక్స్ కాపీలు సబ్మిట్ చేస్తున్నామో, జిరాక్స్ కాపీలు ఫ్రంట్ సైడే బాటంలో, అంటే మ్యాటర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత బాటంలో మ్యాక్సిమం రైట్ సైడ్ చేస్తారు. బాటంలో ఖాళీ ప్లేస్లో మీ సిగ్నేచర్ అండ్ సైన్ డేట్, సో దాన్ని సెల్ఫ్ అటాస్టేషన్ అని అంటాము. సో జిరాక్స్ కాపీలు ఫ్రంట్ సైడు బాటంలో సెల్ఫ్ అటాస్టేషన్ చేయమన్నారు. ఇది మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఎవరికైతే సర్టిఫికేట్స్ పెండింగ్ అని అన్నారో వాళ్ళ లోకల్ అయ్యి ఉంటే కనుక వాళ్ళకి చెప్పినటువంటి వర్డ్ ఏంట్రా అంటే, 31st వరకు కూడా ఇక్కడే ఉంటాము, రెగ్యులర్గా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి May 31st లోపు మీరు ఎప్పుడైనా సరే పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకొచ్చి సబ్మిట్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక సొల్యూషన్. లాంగ్ డిస్టెన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సొల్యూషన్ ఏంట్రా అంటే, మీకు ఏదైతే కాల్ లెటర్ పంపించినటువంటి మెయిల్ ఐడి ఉందో ఆ మెయిల్ ఐడికి మీ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ని అటాచ్ చేసి పంపించండి అని చెప్పారట. ఇది ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, అఫీషియల్గా కాదు మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంట్రా అంటే, ఇలా అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక డిక్లరేషన్ ఫాము, ఒక సెల్ఫ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఫామ్ మీద సైన్ చేయించుకుంటున్నారు. ఏమైనా పెండింగ్లు ఉంటే పెండింగ్లు ఉన్నట్టుగాను, పెండింగ్ లేకపోతే లేనట్టుగాను. సో కంప్లీట్గా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సైన్ చేయించుకుంటున్నారు. అయితే మీకు ఒకసారి డిప్లొమా సర్టిఫికేట్స్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకవేళ పర్సంటేజు మార్క్స్ మెమోస్ యొక్క పర్సంటేజ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మీరు ఒక విషయాన్ని ముందుగానే ఇంటిమేట్ చేయండి. మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి తెలుసు, ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని 25%కి మాత్రమే కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి అప్టైన్ మార్క్స్ డివైడెడ్ బై 4, టోటల్ మార్క్స్ డివైడెడ్ బై 4. ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే మనం డివైడెడ్ బై 4 మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో అలా 4 మాత్రమే తీసుకొని పీసీలో ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ అన్నింటిని వెయిటేజ్ కింద తీసుకుంటే మన పర్సంటేజ్ వేరేగా వస్తుంది. ఇదొకటి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఒకసారి ఒకవేళ ఏమైనా మిస్ మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటే కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ఎస్సి ఒక ఒరిజినల్ కాపీ ఉండాలి, 3 sets జిరాక్స్ కాపీస్ ఉండాలి, ఫ్రంట్ సైడ్ బాటంలో సైన్ ఉండాలి. డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ విత్ మెమోస్ అన్నీ కూడా ఉండాలి, పీసీ విత్ మెమోస్ అన్నీ ఉండాలి, ఒక ఒరిజినల్ కాపీ చూపించాలి అండ్ 3 sets జిరాక్స్ కాపీస్ ఉండాలి, ఫ్రంట్ సైడ్ సైన్ ఉండాలి. అగైన్ మీరు ఏమైనా అటెస్టేషన్ ఫామ్లో ఏమైనా ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తే కనుక అవన్నీ కూడా ఒక ఒరిజినల్ సెట్ ఉండాలి, 3 sets జిరాక్స్ కాపీలు ఉండాలి. అటాస్టేషన్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది 2 sets ఒరిజినల్ ఉండాలి, 2 sets జిరాక్స్ కాపీస్ ఉండాలి. మెడికల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది 1 set ఒరిజినల్ ఉండాలి, 2 sets జిరాక్స్ కాపీలు ఉండాలి. తర్వాత క్యారెక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో 1 set ఒరిజినల్ ఉండాలి, 2 sets జిరాక్స్లు ఉండాలి. మెజిస్ట్రేట్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో 1 set ఒరిజినల్ ఉండాలి, 2 sets జిరాక్స్ ఉండాలి.
పీవీసీ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో అది 1 సెట్ ఒరిజినల్ ఉండాలి, 2 సెట్స్ జిరాక్స్ ఉండాలి. ఇవి మ్యాండేటరీ సర్టిఫికేట్స్. సో మ్యాక్సిమం ఈరోజు ఎవరిని మరీ కఠినంగా ఎవరిని కూడా రిజెక్ట్ అంటూ ఏమీ చేయలేదు. ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే కనుక ఆ పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి మెన్షన్ చేశారు. అవి లోకల్ వాళ్ళు అయితే కనుక May 31 లోపు సాల్వ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఎనీ టైం వచ్చి డీవీ టైంలో వచ్చి సబ్మిట్ చేయమన్నారు. నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి మీకు ఏదైతే కాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయో ఆ కాల్ లెటర్స్కి మెయిల్ చేయమన్నారు. ఇది మేజర్గా నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా జాయినింగ్ ఆర్డర్ అనేది June 2nd వీక్ ఆర్ 3rd వీక్ లోపే మీకు మెయిల్స్ వచ్చే అవకాశం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.